آج انشاءاللہ ذکر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ سیرت مولا علی تو سنتے ہیں لیکن اپنے لیے بھی اس میں سے مدنی پھول چنتے رہیں گے تاکہ مزید ان کے نقش قدم پر چل کر فیضان علی حاصل کرتے رہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ صبح جھنڈا کس کو ملنا ہے، وہ کیسا خوش نصیب ہوگا جس سے اللہ محبت کرے، اللہ کا رسول محبت کرے، سبحان اللہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرمائیں۔ نبی پاک جب صبح ہوتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کہاں ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ صحابہ نے عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے، آشوب چشم ہو گیا تھا، فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا نے ان کی آنکھوں پر کوئی کریم کوئی ڈراپس نہیں ڈالے بلکہ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اللہ اکبر، وہ لعاب دہن، سبحان اللہ، اور کہاں لگ رہا ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ آنکھیں فوراً ٹھیک ہوئی اور ایسی ٹھیک ہوئی کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی آنکھیں نہ دکھی، کبھی آنکھوں کو کوئی پرابلم نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کیا۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں حضور میں ان کے ساتھ جب تک لڑوں کہ جب تک وہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ جو خیبر کے قلعے میں غیر مسلم قید تھے، انہوں نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوا تھا، سیکیور کیا ہوا تھا، بڑا مشکل تھا وہ خیبر کا قلعہ۔ الحمدللہ میری وہاں حاضری ہوئی ہے، وہ قلعہ اونچائی پہ ہے، پہاڑ کے اوپر ہے۔ اب نیچے سے اوپر حملہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جیسی فوج جاتی تھی اوپر سے تیر برستے تھے اور وہ حملہ کرتے تھے، اور کئی دنوں کے یہ محاصرہ ہو چکا تھا مگر مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی تھی۔ اب نبی پاک نے فتح کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا اور نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور میں جب تک لڑوں جب تک وہ ایمان نہ لائیں، مسلمان نہ ہوں۔ سنیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی نرمی سے کام لو، ان کے پاس پہنچ کر پہلے اسلام کی طرف بلاؤ، پھر انہیں بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر اللہ پاک کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ پاک کی قسم اگر تمہاری وجہ سے اللہ کریم ایک آدمی کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب اس فرمان سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کانسپریسی کو پھیلاتے ہیں، اسلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام جبر سے پھیلا ہے، سبحان اللہ، نبی پاک فتح کا جھنڈا بھی دیتے ہیں اور فرماتے نرمی سے کام لینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا، نہ مانے تو پھر جنگ کرنی ہے۔ تو اسلام میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور نرمی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اسلام کے جنگی اصولوں کو بھی اگر پڑھیں تو عورتوں کا خیال رکھا جائے گا، بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھا جائے گا۔ مگر آج میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ غلط فہمیاں جو اسلام کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں اس پر بھی ظاہر ہے مسلمانوں کو ہی کام کرنا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بات بات پر جس کو دیکھو جھگڑتے رہتے ہیں، قوم کے نام پر، زبان کے نام پر، علاقے کے نام پر، تھوڑی تھوڑی باتوں پر مسلمان قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام محبت، امن اور پیار کا درس دیتا ہے۔ یقیناً جہاد کی کچھ شرائط ہیں اور جب وہ شرائط پوری ہو جائیں پھر تو یقیناً جب وہ فرض ہو جائے تو سب کو نکلنا ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب فاتح خیبر ٹھہرے۔ اب ہوا کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے نا تو اب خیبر کا جب وہ آپ دیکھیں قلعہ تو اس کے بڑے بڑے دروازے ہیں، تو مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اب آپ دوسرے دشمن کو وار بچانے کے لیے ڈھال ہوتی تھی، آپ سمجھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سے دشمن کا وار روکا جائے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار تلوار ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی نے خیبر کے دروازے کا جو پٹ کس کو کہہ لیں، کواڑ کہہ لیں، بڑا سا دروازہ کہہ لیں، مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑا اور اسی کواڑ کو سامنے، اسی دروازے کو سامنے رکھا اور دشمنوں سے لڑتے رہے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو لوگوں نے
उस दरवाजे को उठाने की कोशिश की तो 40 अफराद मिलकर भी उस दरवाजे को ना उठा सके। ये ताकत है, ये जवामर्दी है, ये शुजाअत है मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने कैसे कैसे कमालात से नवाजा। आइए जरा इनका तारुफ सुन लीजिए। आप मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुना फातिमा बिन्ते असद रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा, वालिद ने आपका नाम अली रखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको असदुल्लाह, अल्लाह के शेर के लक़ब से नवाजा। इसके अलावा मुर्तजा यानी चुना हुआ, कर्रार यानी पलट कर हमला करने वाला, शेर खुदा और मुश्किल कुशा, ये आपके मशहूर अलकाबात हैं। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मक्की मदनी आका प्यारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। खलीफा चहारम जानशीन रसूल ज़ौजे बतूल हजरत अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप शहंशाह अबरार मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के फर्जंद अर्जुमंद हैं। आमुल फील जो हाथियों वाला वाकया हुआ था, उसके 30 साल बाद जब नबी पाक की उम्र मुबारक 30 बरस थी, 13 रजबुल मुरज्जब जुमा के दिन पैदा हुए। मौला अली मुश्किल कुशा हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालिदा का नाम हजरत सैयदतुना फातिमा बिन्ते असद रदियल्लाहु ताला अन्हा है। आप 10 साल की उम्र में ही दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी पाक की ज़ेरे तरबियत रहे, तादमे हयात इस्लाम की इमदाद और नुसरत और हिमायत में मसरूफ रहे। आप मुहाजिरीन अव्वलीन और अशरा मुबश्शरा में शामिल होने के साथ साथ खुसूसी दर्जात से मुशर्रफ होने की बिना पर बड़ी मुमताज हैसियत रखते हैं। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, तमाम इस्लामी जंगों में बेपुनाह शुजाअत के साथ आप शिरकत फरमाते रहे और गैर मुस्लिमों के बड़े बड़े नामवर बहादुर आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के काहिराना वार से वासिले नार हुए। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अंसार और मुहाजिरीन सहाबा ने आपके दस्ते बाबरकत बैत करके आपको अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया। 4 बरस 8 माह और 9 दिन तक आप मसनदे खिलाफत पर जलवा अफरोज रहे। ये आपका दौरानिया था। और 17 या 19 रमजान मुबारक को एक बदबख्त के कातिलाना हमले में आप जख्मी हुए और 21 रमजान यकशंबा यानी इतवार की रात आपने जामे शहादत नोश फरमाया। अल्लाह अकबर। क्या अजीम हस्ती हैं। आपका हुलिया मुबारक कैसा था? मौला अली दिखने में कैसे थे? आपका कद मुबारक ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा, बल्कि आप मियाना कामत थे। आपकी आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा मुबारक इंतहाई खूबसूरत था, जैसे 14वीं का चांद। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दोनों कंधों के दरमियान फासला था। आपकी हथेलियां और कंधों की हड्डियां भारी थी। आपकी गर्दन मुबारक चांदी की सुराही जैसी थी। आपके सर मुबारक पर बाल पेशानी पर नहीं बल्कि पीछे की तरफ थे। आपकी दाढ़ी मुबारक घनी थी, जिसका हर बाल बगैर खिजाब के सिया था। आपके बाजू ताकतवर थे। सुभान अल्लाह। मुर्तजा शेरे खुदा, मुर्तजा शेरे खुदा, मरहब कुशा, खैबर कुशा, सरवरा लश्कर कुशा, मुश्किल कुशा, इमदाद कुन। अल्लाह अकबर। अब सुनो, और लोगों का बचपन जो है वो खेल कूद में गुजरता है। कई लोग बचपन में, जवानी में बड़े गलत काम करके भी नेकी की राह पर आए, मगर मौला अली शेर खुदा की शान देखो। आपका बचपन भी बेनजीर और बेमिसाल था। आप बचपन से ही नबी पाक की सोहबत में रहकर तरबियत हासिल फरमाते रहे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी किफालत फरमाई। आप बचपन ही में इस्लाम ले आए और छोटी सी उम्र में ही नेकी की दावत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जरा मुबारक बचपन का एक गोशा मुलाहिजा हो। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको गुट्टी दी जाती है, और ये अच्छा तरीका है। इसको अरबी में तहनीक कहते हैं। इसका तरीका क्या है कि किसी बुजुर्ग से, किसी नेक शख्सियत से खजूर चबाकर बच्चे को चटा दी जाए या शहद चटा दिया जाए, और लोग इसका एहतमाम करते हैं। मगर मौला अली शेर खुदा जब पैदा हुए तो सुनो क्या हुआ। जब आप पैदा हुए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने आपका नाम अली रखा और पहली ग़िज़ा के तौर पर अपना लुआब मौला अली के मुंह में डाला।
और फिर अपनी जबान मुबारक उन्हें चूसने के लिए दी, तो मौला अली उस जबान को चूसते रहे। अभी पैदा हुए हैं और नींद की आगोश में चले गए। दूसरा दिन आया, अब दाई को बुलाया गया कि आपको दूध पिलाया जाए। आपने दाई का दूध न पिया और रोते रहे। अब ये खबर नबी पाक की बारगाह में पहुंची। प्यारे आका तशरीफ लाए, अपनी जुबान फिर मौला अली के मुंह में दे दी। आपने फिर चूसना शुरू की और नींद की आगोश में चले गए। जब तक अल्लाह ने चाहा ये सिलसिला होता रहा। अल्लाह अकबर। मौला अली की पहली ग़िज़ाई लुआब दहन नबी पाक का लुआब है, तो ये परवरिश का आलम क्या होगा, इस खून का आलम क्या होगा, इस जिस्म का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी कैसी बशारतों से नवाजा। हजरत सैयदना हसन बिन अली अल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है कि एक बार नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास अरब के सरदार यानी हैदर करार को बुला कर लाओ। बीबी आयशा ने अर्ज की कि हुजूर आप अरब के सरदार नहीं हैं, आप तो मौला अली को अरब का सरदार कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं, मैं तो औलादे आदम यानी तमाम इंसानों का सरदार हूं और अली अरब के सरदार हैं। जब बुलाया गया, प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए, तो मेरे आका ने फरमाया सहाबा किराम के सामने, ए अंसार के गिरोह, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो कभी भी राह रास्त से ना भटकोगे। अंसार ने अर्ज की, हुजूर जरूर बताइए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये अली हैं, तुम मेरी मोहब्बत के साथ साथ इनसे भी मोहब्बत रखो और मेरी इज्जत के साथ साथ इनकी भी इज्जत करो। फिर इरशाद फरमाया, जिस बात का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है ये जिब्रील अमीन ने बजरिया वही मुझे बताई है और ये हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से है। मौला अली से प्यार करना, मौला अली की इज्जत करना, ये हुक्म इलाही भी है और हुक्म मुस्तफा भी है।